जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है तमारू अमारी चेनल राधे गुजराती स्टोरी में। तो मित्रों, आपणे बात करवा जई रह्या छीए के विवाहित महिलाओए तेमज पुरुषो आ विडियो ने ध्यानथी सांभळजो। अने मित्रों, आ विडियो में अमे तमने अपार संपत्ति तेमज सुख समृद्धि प्राप्त करवानो मूल मंत्र जणाववाना छीए। तो मित्रों, आ विडियो ने अंत सुधी निहाळता रहेजो अने विडियो पसंद आवे तो चेनल ने लाइक शेर अने सब्सक्राइब करी देजो अने साची श्रद्धाथी कॉमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूरथी लखी लेजो, जेथी करीने मां लक्ष्मीनी कृपा आपना पर निरंतर बनी रहे। तो मित्रों, शुं तमे पण तमारा घरनी सुख शांति, संताननी कमी के पछी धननी कमी अथवा कर्जथी परेशान छो के पछी तमारू भाग्य तमारो साथ नथी आपी रह्यु के तमारा घरमां लक्ष्मीजीनो वास नथी थई रह्यो, तो तमारे तमारा घरमां सुख शांति में रुकावट आवी रही छे अने तमारा कोई पण कार्योमां सफलता नथी मळती। तो मित्रों, आजना विडियो में एक खूब ज महत्वपूर्ण जानकारी मळवानी छे। जे कोई महिला अथवा पुरुषो विवाहित छे एवा व्यक्ति माटे आ जानकारी खूब ज महत्वपूर्ण छे। मित्रों, जे महिलाओ पोताना पतिथी नाराज रहती होय के पछी पोताना पति साथे न रहती होय तो पण आ विडियो ने नजरअंदाज बिल्कुल ना करे। आ विडियो ने तमे पण अंत सुधी सांभळजो। तो मित्रों, एक गाम में एक गरीब शेठ रहता हता। हवे तमे एवुं विचारी रह्या छो के आ शेठ हतो तो गरीब केवी रीते आ बंने विरोधाभासी शब्दों एक साथे केवी रीते होई शके। तो मित्रों, आ बधो भाग्यनो खेल छे। मित्रों, दरेक मनुष्यना जीवनमां सारो अने खराब समय आवे छे। आवी ज रीते आ तिलकदास सेठ पण एक जमानामां खूब ज अमीर व्यक्तिमांथी एक व्यक्ति हता अने तेओ खूब ज दान पुण्य करता हता। ज्यारे तेनो समय पलटी गयो त्यारे धीरे धीरे तेओ पोतानुं धन गुमावता गया अने आखरे आजे एवी हालतमां पहोंची गया के लोको एने गरीब शेठना नामे ओळखवा लाग्या। परंतु कहेवाय छे के सारा कर्मोनुं फळ मोडुं मळे छे पण सारुं मळे छे। आवुं ज गरीब शेठ साथे पण बनवानुं हतुं। जे नगरमां आ शेठ रहता हता त्यां एकवार राजाना लोकोए एलान कर्यो के जेणे जेणे सारा कर्मो कर्या होय ते लोको काले राज दरबारमां आवीने ते वात राजा सामे पोताना पुण्य करेला कार्यो गणावीने राजा पासेथी पोताना कार्यो अनुसार पुरस्कार लई जाय। आ एलान ने शेठनी पत्नीए सांभळ्युं एटले शेठनी पत्नी खूब ज राजी थई गई, केम के ए जाणती हती के तेमना सारा समयमां शेठजीए घणा बधा पुण्यना कार्यो कर्या छे। आ वात शेठाणीए शेठने आ वात जणावी त्यारे शेठ पण खूब ज खुश थई गया अने कहेवा लाग्या, कदाच एवुं होय तो आपणने तो खूब ज मोटुं इनाम मळवुं जोईए, केम के आपणा सारा कार्योनुं लिस्ट तो खूब ज मोटुं छे। बीजा दिवसे शेठ सवारे वहेला उठीने बाજરાના 2 રોટલાનું શિરામણ બાંધીને રાજમહેલ તરફ ચાલવા लाग्या। શેઠના ઘરેથી રાજાનો મહેલ ઘણો દૂર હતો। सफर लांबो हतो। अर्धा रस्ते पहोंच्या त्यारबाद शेठ घणा थाकी गया त्यारे शेठजीए एक वृक्ष नीचे बेसीने आराम करवा लाग्या अने त्यां ज पोतानी साथे लावेला रोटला खावानुं विचारवा लाग्या। शेठ हजू आवुं विचारता ज हता त्यारे ज तेनी सामे एक गाय अने 2 वाछरડા આવ્યા। હવે આ શેઠના હાથમાં રોટલા જોઈને ગાય અને તેમના વાછરડા શેઠની સામે આવીને ઊભા રહ્યા અને તેને હાવભાવથી શેઠ સમજી ગયા કે આ ગાય ભૂખી છે અને મારી પાસે ખાવાનું માંગી રહી છે। આ શેઠ પાસે તેમના સારા સમયમાં ઘણી બધી ગાયો હતી, એટલા માટે ગાયોનો આ વ્યવહાર શેઠ સારી રીતે જાણતા હતા। અત્યારે ભલે શેઠની હાલત ખરાબ હતી પરંતુ શેઠનો સ્વભાવ બિલકુલ બદલ્યો ન હતો। તેઓ પહેલાથી જ પરોપકારી હતા, એટલા માટે તેમને ગાય પર દયા આવી અને તેમણે સાથે લાવેલા રોટલા ગાયને ખવડાવી દીધા। ત્યાર પછી બાજુના ડુંગર પરથી ઝરણામાંથી ફક્ત પાણી પીને શેઠજી પોતાના રસ્તે ચાલવા लाग्या। હવે જ્યારે રાજાના દરબારમાં શેઠજી પહોંચ્યા ત્યારે રાજાએ આખા દરબાર સામે શેઠનું નામ પૂછ્યું અને તેમના સારા કર્મો વિશે જણાવવાનું કહ્યું। ત્યારે જ શેઠજીએ
રાજાને 2 હાથ જોડીને પ્રણામ કર્યા અને પોતાના સારા કાર્ય વિશે જણાવવાનું શરૂ કર્યું। ત્યારે શેઠજીએ કહ્યું કે હે મહારાજ, મેં ઘણા બધા ભૂખ્યાઓને ભોજન કરાવ્યું છે, ઘણા મંદિરોમાં દાન કર્યું છે, ઘણા નિરક્ષિત લોકોને આશરો આપ્યો છે, ઘણા બધા તીર્થસ્થાનોની યાત્રા કરી છે, હજારો સાધુ સંતોની સેવા કરી છે। આવી રીતે ઘણા કાર્યો જણાવ્યા। ત્યારબાદ શેઠ બોલ્યા કે હે મહારાજ, આ છે મારા સારા કર્મોથી અમુક કાર્યો, આના બદલામાં તમે જે પણ ઇનામ આપવા માંગતા હોય એ મને આપી શકો છો। થોડા સમય રાજાએ વિચાર કર્યો। ત્યારબાદ રાજા બોલ્યા કે હવે તમારા બીજા કોઈ સારા કાર્યો હોય તો એ જણાવો, કેમ કે અત્યાર સુધી તમે જે કર્મો મને જણાવ્યા છે તેને હું સારા કર્મોનું શ્રેણીમાં નથી ગણતો। ત્યારે શેઠને રાજાની વાત સાંભળીને ખૂબ જ આશ્ચર્ય થયું અને શેઠજીએ રાજાને હાથ જોડીને કહ્યું, હે મહારાજ, કદાચ તમને મેં જણાવેલા આ કાર્યો સારા કર્મો નથી લાગતા, પુણ્ય કર્મ નથી લાગતા, તો મારા બાકીના કર્મોનો ઉલ્લેખ કરવો એ મારી મૂર્ખતા ગણાશે। તમે મને રજા આપો, હું અહીંથી જવા માંગુ છું। આટલું કહીને શેઠ દરબાર છોડીને પોતાના રસ્તે જવા લાગ્યા। ત્યારે રાજ દરબારમાંથી એક વ્યક્તિ રાજા પાસે જઈને રાજાને કાનમાં કંઈક કહ્યું। આ સાંભળ્યા બાદ રાજાએ આ શેઠને પાછા દરબારમાં બોલાવ્યા અને રાજાએ કહ્યું કે તમે તમારું આજનું કરેલ કોઈ સારું કર્મ તો જણાવ્યું જ નહીં। ત્યારે શેઠજી બોલ્યા કે હે મહારાજ, આજે મેં કોઈ સારું કાર્ય જ કર્યું નથી, તો હું તમને કેવી રીતે બતાવી શકું? ત્યારે રાજાએ વ્યક્તિને ઊભા થઈને આખી વાત કહેવાનું કહ્યું જે તેમણે રાજાને કાનમાં કહ્યું હતું। હવે આ વ્યક્તિ ઊભો થયો અને કહેવા લાગ્યો કે હે મહારાજ, જેવી રીતે મેં તમને જણાવ્યું હતું, હું એ જ ગામમાં રહું છું। ત્યાં આ શેઠ આરામ કરવા બેઠા હતા અને મેં જોયું હતું કે કેવી રીતે આ શેઠજીએ તેમનું ભોજન એક ગાયને ખવડાવી દીધું અને ખુદ ભૂખ્યા રહીને ફક્ત પાણી પીને અહીંયા આવ્યા છે। શેઠને ખબર પડી કે રાજા કયા વિષયની વાત કરી રહ્યા છે। ત્યારે શેઠજીએ રાજાને કહ્યું કે હે મહારાજ, કોઈ જનાવરને ખાવાનું ખવડાવવું એ ક્યાં પુણ્યનું કામ છે, અને આ વાતને તો હું ક્યારનો ભૂલી ગયો છું। ત્યારે રાજાએ શેઠને કહ્યું, મારા મહાન ગુરુજીએ જણાવ્યું હતું કે અનુસાર હું પણ એવા કર્મોને પુણ્ય કર્મ માનું છું જેને કરતા સમયે નિસ્વાર્થ ભાવથી કરવામાં આવે અને એવા જીવો માટે હોય જેની એને સૌથી વધારે જરૂરિયાત હોય, અને આવા કર્મોને કર્યા બાદ તેને ભૂલી જાય એને જ સૌથી વધારે મોટું પુણ્ય કર્મ કહેવાય છે। અને આ જ કારણ છે કે તમે આજ સુધી કરેલા તમામ સારા કર્મોમાં આ કર્મ સૌથી ઉત્તમ અને શ્રેષ્ઠ કર્મ છે, અને આ કર્મોના લીધે જ તમે સૌ પ્રથમ ઇનામના હકદાર છો। ત્યારબાદ રાજાએ આ શેઠજીને પોતાના સૌથી વિશ્વસનીય પ્રધાનનું પદ આપ્યું। શેઠજીને હવે આ રાજ્યમાં દરબારમાં બેસવાનો અવસર પ્રાપ્ત થયો હતો। શેઠજી ખૂબ જ ખુશ થયા અને રાજી થયા। ત્યારબાદ શેઠજીએ ઘરે જઈને તેમની પત્નીને જણાવ્યું કે ભાગ્યવાન, આજે મને રાજ્યમાં રાજા સાહેબે ખૂબ જ મોટું ઇનામ આપ્યું છે। તેમણે મને તેના રાજ દરબારમાં તેના સૌથી વિશ્વસનીય પ્રધાનનું પદ આપ્યું છે। આ સાંભળીને શેઠની પત્ની ખુશ થઈ અને કહેવા લાગી કે હે ભગવાન, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર, આજે તમે મારી પ્રાર્થના સ્વીકારી। હવે શેઠજી રાજાના એક વિશ્વસનીય પ્રધાન તરીકે રાજા સાથે રહેવા લાગ્યા। રાજા આ શેઠજી પર સૌથી વધારે વિશ્વાસ કરતા હતા, કેમ કે એને ખબર હતી કે આ શેઠજી ખૂબ જ ઈમાનદાર વ્યક્તિ છે। તેઓ ક્યારેય તેમની સાથે બેઈમાની નહીં કરે। રાજ દરબારમાં જ્યારે પણ કોઈ મુખ્ય કાર્ય હોય તો એ કાર્યની દરેક જવાબદારી રાજા સાહેબ આ શેઠજીને સોંપતા, અને રાજા સાહેબના આવા કાર્યોને શેઠજી ખૂબ જ ઈમાનદારીથી પોતાની દેખરેખમાં જ કરાવતા હતા। એક દિવસ રાજા પોતાના મહેલમાં બેઠા હતા અને ત્યાં તેમની બાજુમાં આ શેઠ પણ તેમની સાથે બેઠા હતા। ત્યારે એક સિપાઈ આવ્યો અને રાજાને કહેવા લાગ્યો કે હે મહારાજ, તમને મળવા માટે કોઈ સાધુ મહાત્મા આવ્યા છે। ત્યારે રાજાએ આદેશ આપ્યો કે તેમને સન્માનપૂર્વક મહેલની અંદર લાવો।
ત્યારબાદ આ સિવાય સાધુ મહાત્માને સન્માનપૂર્વક મહેલની અંદર લાવ્યા. ત્યારબાદ રાજાએ ખૂબ જ સન્માનપૂર્વક સાધુ મહાત્માને ભોજન કરાવ્યું અને સાધુ મહાત્માની ખૂબ જ સારી રીતે સેવા કરી. રાજાની આવી સેવા જોઈને સાધુ મહાત્મા ખૂબ જ પ્રસન્ન થયા. ત્યારબાદ મહાત્માજી રાજાને કહેવા લાગ્યા કે હે રાજન, હું તમારો સેવા ભાવને જોઈને ખૂબ જ પ્રસન્ન થયો છું. એટલા માટે હું તમને એક શીખ આપવા માંગુ છું, જેને તમારા જીવનમાં જરૂર ઉતારજો. ત્યારે આ સાધુ મહાત્માએ કહ્યું કે હે રાજા, જીવનમાં દરેક પુરુષે આ વાત યાદ રાખવી જોઈએ કે દરેક પુરુષે હંમેશા પોતાની પત્ની સાથે ખૂબ જ સારા સંબંધ રાખવા જોઈએ અને કદાચ પતિ પત્ની વચ્ચે ક્યારેક કોઈ અણબનાવ બને, નાના મોટા લડાઈ ઝઘડા થાય તો તેઓ થોડા સમયમાં સમજદારીપૂર્વક સુલઝાવવું જોઈએ. કેમ કે પતિ પત્નીના કલેશના કારણે ઘરમાં ગરીબી અને દરિદ્રતા હંમેશા વાસ કરવા લાગે છે. એટલા માટે પતિ અને પત્ની વચ્ચે જે સ્નેહ હોવો ખૂબ જ આવશ્યક છે. દરેક પુરુષો આ વાત યાદ રાખવી જોઈએ કે ક્યારેય પણ પોતાની પત્નીથી ગુસ્સે થઈને તેનાથી દૂર ન રહેવું જોઈએ. કેમ કે આવું કરવાથી પત્નીના મગજમાં એવા વિચારો આવવા લાગે છે કે જેના આધારે હું આ નવા ઘરમાં આવી છું, આજ મારા પર ગુસ્સો કરે છે, અને આવા વિચારોથી તેનું ખૂબ જ દુઃખ થાય છે. અને પત્નીને ઘરની લક્ષ્મી માનવામાં આવે છે, અને કદાચ આપણે લક્ષ્મીજીને દુઃખ પહોંચાડીશું તો ઘરમાં ધન ધાન્યની કમી આવવાનું શરૂ થઈ જશે, ઘરમાં ગરીબી આવવા લાગશે. એટલા માટે દરેક પતિ પત્નીએ હંમેશા સાથે રહેવું જોઈએ અને વિવાહ બાદ પતિ પત્નીએ રાત્રિના સમયે ક્યારેય અલગ અલગ જગ્યાએ સૂવું ના જોઈએ. આવું કરવાથી પતિ પત્ની વચ્ચેના સંબંધમાં નકારાત્મકતા આવી શકે છે. પતિ પત્ની વચ્ચેના સારા સ્નેહના લીધે માતાજી લક્ષ્મીજી પ્રસન્ન થાય છે, અને જ્યારે ઘરની લક્ષ્મી પ્રસન્ન રહે છે તો સ્વાભાવિક છે કે માતા લક્ષ્મી પણ પ્રસન્ન રહેશે. ત્યારે જ મહારાણી પણ ત્યાં આવ્યા. એટલે મહાત્માએ મહારાણીને કહ્યું કે સ્ત્રીઓએ પણ વિવાહ બાદ આ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે વિવાહ બાદ પતિનું ઘર જ પોતાનું ઘર છે અને પતિ જ મારો પરમેશ્વર છે, એવું સમજીને જ જીવન જીવવું જોઈએ. અને પતિ કદાચ સુખી હોય કે દુઃખી, દરેક પરિસ્થિતિમાં હંમેશા પતિનો સાથ આપવો જોઈએ. એ જ વિવાહની નારીનો ધર્મ છે. પતિ પત્ની બંનેએ હંમેશા એકબીજાનું રક્ષણ કરવું જોઈએ. એટલું કહીને સાધુ મહાત્મા રાજાના રાજમહેલમાંથી ચાલ્યા ગયા. થોડા દિવસ બાદ કોઈ કારણોસર રાજાનો રાણી સાથે ઝઘડો થયો. ત્યારબાદ રાજા અને રાણી અલગ અલગ જગ્યાએ રહેવા લાગ્યા. એટલે કે બંને એકબીજાથી દૂર રહેવા લાગ્યા. રાણી એક અલગ રહેતી હતી અને રાજા અલગ ઓરડામાં રહેતા હતા. પરંતુ રાણીને પહેલા સાધુની વાત સમજાઈ ગઈ હતી, એટલે તે રોજ રાત્રે રાજાને જોવા માટે રાજાના રૂમમાં જરૂર જતી હતી. એ જ સમયે રાજમહેલમાં દુશ્મન દેશનો એક જાસૂસ વેશ બદલીને રહેતો હતો, જે બીજા દુશ્મન રાજ્યનો જાસૂસ હતો. જ્યારે તેને ખબર પડી કે રાજા અને રાણી વચ્ચે આ સમયે ઝઘડો ચાલી રહ્યો છે, ત્યારે તેમણે વિચાર્યું કે મારે આ વાતનો ફાયદો ઉઠાવવો જોઈએ. એટલે તેમણે રાજાને મારીને આખું રાજ્ય લૂંટી લેવાની યોજના બનાવી રહ્યો હતો. ત્યારબાદ એક રાત્રે તે પોતાના થોડા સાથીઓને સાથે લઈને રાજાને મારવા માટે તૈયાર થયો. કેમ કે રાજા તેમના રૂમમાં એકલા જ સૂતેલા હતા. તેમની સાથે તેમની રાણી પણ નહોતી. જ્યારે આ દુશ્મન જાસૂસ રાત્રે રાજાના રૂમમાં પહોંચ્યો, ત્યારે જ આ બાજુથી રાણી રાજાને જોવા માટે રાજાના ઓરડા બાજુ આવી રહી હતી. ત્યારે રાણીએ જોયું કે કોઈ રાજાને મારવા માટે તેમના ઓરડામાં જઈ રહ્યો છે. ત્યારે રાણીએ પાછળથી સૈનિકોને બોલાવીને આ જાસૂસને પકડાવી લીધો. જ્યારે સવારે રાજાને આ બધી વાતની ખબર પડે ત્યારે રાજા રાણીને લાખ લાખ ધન્યવાદ આપવા લાગ્યો. અને તેમને પહેલા સાધુ મહત્વની વાત યાદ આવી કે તે મહાત્માએ કહ્યું હતું કે હંમેશા પતિ પત્નીએ એક જ સાથે રહેવું જોઈએ. કેમ કે એવી રીતે રહેવાથી ઘરમાં ધન દોલતની બરકત થાય છે અને આખા પરિવારનું ભાગ્ય સારું બને છે. ત્યારે રાજા વિચારવા લાગ્યા, કદાચ એ રાત્રે રાણી મને જોવા ન આવ્યા હોત તો કદાચ આ જાસૂસ સૈનિક મને મારીને મારું ધન દોલત પણ લૂંટી લેત અને આ બધું મારાથી દૂર થઈ જાત.
એટલે જ કહેવાય છે કે ઘરની મહિલા લક્ષ્મીનું રૂપ કહેવાય છે અને લક્ષ્મીજીને હંમેશા ખુશ રાખવા જોઈએ। મિત્રો, આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી ઓલ ઉપર સિલેક્ટ કરી લેજો, જેથી અમારા વિડીયોની માહિતી તમારા સુધી સૌથી પહેલા પહોંચે અને તમારા મિત્રોને શેર કરજો। તો ફરી મળીશું એક નવા વિડીયોમાં નવી જાણકારી સાથે। ત્યાં સુધી આપ સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ, રાધે રાધે, હર હર મહાદેવ।